નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દમણમાં કેન્દ્રીય પર્યટન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે દમણ દરિયા કિનારે ગો-કાર્ટ રમતનું લોકાર્પણ કર્યું। સાયકલ ચાલકને ટ્રકે ટક્કર મારતા સાયકલ ચાલકનું કરુણ મોત નીપજ્યું। દમણના એરપોર્ટ રોડ પર આજે દોડતી BMW કારમાં લાગી આગ। બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર બાંધકામનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। રાજ્યના પડોશમાં આવેલ સંઘ પ્રદેશ દમણના દરિયા કિનારે પર્યટકો માટે હવે વધુ એક આકર્ષણ ઉમેરાયું છે। દરિયા કિનારે વિદેશની જેમ ગો કાર્ટની રમતની મજા પણ હવે પર્યટકો માણી શકશે। દમણમાં કેન્દ્રીય પર્યટન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે દમણ દરિયા કિનારે ગો કાર્ટની રમતનું લોકાર્પણ કર્યું। સાથે જ દરિયા કિનારે રાજસ્થાન દિવસની ઉજવણી પણ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પણ ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત અને દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલીના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહત્વપૂર્ણ છે કે દમણનો દરિયા કિનારો દેશભરમાં જાણીતો છે। વિદેશના દરિયા કિનારાની જેવી જ સુંદરતા ધરાવતા દમણના દરિયા કિનારે દેશભરમાંથી पर्यटકો ઉમટે છે। ત્યારે વધુ ને વધુ पर्यटકો દમણના દરિયા કિનારાની સુંદરતાથી આકર્ષાય તે માટે નવા નવા આકર્ષણો ઊભા કરવામાં આવી રહ્યા છે। આથી હવે पर्यटनને વધુ વેગ મળશે। રાજસ્થાન દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે ઉપસ્થિત રાજસ્થાન વાસીઓ અને દમણના લોકોને સંબોધ્યા હતા। સંબોધનમાં રાજસ્થાનના ऐतिहासिक વારસાથી લોકોને પરિચિત કરાવી રાજસ્થાન દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને દમણમાં થયેલા વિકાસની સરાહના કરી હતી। આગામી દિવસોમાં પણ દમણનો તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ થાય, વિશેષ કરીને पर्यटन ક્ષેત્રે દમણ દેશભરમાં એ આઇકોનિક ડેસ્ટિનેશન બને તે માટે કેન્દ્ર સરકાર પણ સહયોગ કરવાની ખાતરી આપી હતી। आज राजस्थान वासियों के लिए दौरे सौभाग्य का दिन है, जब एक तरफ हम सब भारतीय नववर्ष ऐसा मना रहे हैं और दूसरी तरफ हम राजस्थान के स्थापना का दिवस मना रहे हैं। मैं सभी राजस्थान वासियों को जो यहाँ दमन में है और आपके चैनल्स के माध्यम से जो लोग इसे देख रहे हैं उन सबको हृदय पूर्वक नववर्ष और राजस्थान स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज राजस्थान दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर मेरे दमन के प्रवास पर भी दमन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ राजस्थान उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे राजस्थान के लोगों से मिलने का, बातचीत करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं हृदय पूर्वक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ। दिन भर के आज इस प्रवास में मैंने जिस तरह से विषयों को देखा है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के, स्कूल से लेकर के, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के, यहाँ जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप नया भारत, श्रेष्ठ भारत बनाना, उस दिशा में माननीय एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अद्भुत काम हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जब भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और दूसरी तरफ भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार बढ़ रही है और भारत में जो है मध्यम वर्ग निरंतर समृद्ध हो रहा है, आने वाले समय में जो भारत का टूरिज्म ग्रोथ पोटेंशियल है उसको देखते हुए मैं दमन में अद्भुत टूरिज्म पोटेंशियल की कल्पना कर सकता हूँ। आने वाले समय में दमन जो है देश के एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होगा। इसको लेकर के हम भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के काम करेंगे। दमन में एक कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए अभी हमने एक प्रस्ताव जो आदरणीय प्रफुल्ल भाई ने भेजा था उसको स्वीकृत किया है। एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने, उसके साथ एक होटल बने और यहाँ जो है टूरिज्म के साथ साथ में माइस टूरिज्म जो है, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मैरिजेस, उनके भी यहाँ पे संभावनाएं बढ़े, इसके लिए हम काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से, जिस दृष्टि के साथ, जिस विजन के साथ में प्रफुल्ल भाई ने यहाँ प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए काम किया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। आज माननीय श्री टूरिज्म मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावतजी दमन प्रदेश में आगमन कर्યું હતું। राजस्थानी दिवसना शुभ दिवस पर बधाने मार्गदर्शन आप्યું। राजस्थानी दमनना लोगोए बहु आवकार कीधो अने एक बहुत सारो मैसेज आप्यो टूरिज्म मिनिस्टरे कि दमन बहुत विकसित थई रह्युं छे, रोजगार बधाने मळशे अने बहुत सारा सारा पॉइंट्स
દમણનો ટુરિસ્ટ સ્પોટ્સ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે અને ગો કાર્ટિંગનું બી આજે નિર્માણ કર્યું છે, ઇનોગ્રેશન કર્યું છે. એનાથી ટુરિસ્ટ વધશે અને ઓર બી દેશ આપણો આગળ વધશે. ખાસ કરીને નાઇટ માર્કેટની જે મુલાકાત લીધી કેવું લાગ્યું? નાઇટ માર્કેટ તો કલ્પનાને પ્રિય છે, કારણ કે એક થીમથી બનાવ્યો છે, પોર્ચુગીઝ થીમથી, અને બધાને ગમે છે અને એવું આખા ઇન્ડિયામાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ નાઇટ માર્કેટ બન્યું છે. એટલે પ્રવાસીઓ વધશે? ડેફિનેટલી વધશે. વલસાડ નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર હાઈવેના એક પુલ પરથી એક સાયકલ ચાલકને ટ્રકે ટક્કર મારતા સાયકલ ચાલક પુલ પરથી નીચે પટકાયો હતો. આથી સાયકલ ચાલકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. વલસાડના ડુંગરીના કુંડી ફાટક નજીક અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર આવેલ પુલ પરથી એક સાયકલ ચાલક પસાર થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન પુલ પરથી પૂર ઝડપે પસાર થતી એક ટ્રકે સાયકલ ચાલકને ટક્કર મારી હતી. આથી ટ્રકની ટક્કરથી સાયકલ ચાલક પુલ પરથી નીચે છેક પટકાયો હતો. નીચે પટકાતા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા સાયકલ ચાલકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. આથી ડુંગરી પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ટ્રક ચાલકને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેના વિરોધ કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી હતી. સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. દમણના એરપોર્ટ રોડ પર આજે દોડતી BMW કારમાં લાગી આગ. બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર બાંધકામનું ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. રાજ્યના પડોશમાં આવેલ સંઘ પ્રદેશ દમણના એરપોર્ટ રોડ પર આજે દોડતી BMW કારમાં લાગી આગ. સવારે કાર પૂર ઝડપે એરપોર્ટ રોડ પરથી પસાર થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન જ અચાનક કારની આગળના ભાગમાંથી ધુમાડા નીકળવાની શરૂઆત થતાં જ કાર ચાલકે કાર રોકી દીધી હતી અને કારમાં સવાર તમામ લોકો સુરક્ષિત રીતે બહાર આવી ગયા હતા અને થોડી જ વારમાં કારનો આગળનો ભાગ આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ ગયા હતા. આથી આસપાસના લોકોએ પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ કર્યો હતો. આખરે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવી હતી. જો કે આ ઘટનામાં કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ થઈ ન હતી, પરંતુ આ BMW કારમાં આગ લાગવાનું કારણ હજી સુધી જાણી શકાયું નથી. રાજ્યના પડોશમાં આવેલ સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં પ્રશાસનની બેદરકારીના કારણે 2 દિવસ સુધી લાખો લીટર પાણીનો વ્યય થયો છે. સેલવાસના ઝંડા ચોક વિસ્તારના નજીક પાવર હાઉસની બાજુમાં ચાલી રહેલા કામના કારણે પાણીની મુખ્ય પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું છે.
ભંગાણના કારણે આ પાઇપલાઇનમાં પીવાના પાણીના ઊંચા ફુવારા ઉડ્યા હતા. આથી રોડ પર ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવા માહોલ સર્જાયા હતા. ગુરુદેવ સોસાયટી નજીક 2 દિવસથી આ પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું હતું. આથી લાખો લીટર પીવાના પાણીનો વ્યય થયો હતો. આ પાઇપલાઇન દ્વારા જે વિસ્તારોમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે તે વિસ્તારમાં ઓછા પ્રેશરના કારણે પૂરતું પાણી પણ નહીં પહોંચતું હોવાથી લોકોએ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારે ચાલી રહેલા કામના કારણે પાઇપલાઇનમાં સર્જાયેલા ભંગાણનું તાત્કાલિક રિપેરિંગ નહીં કરવામાં આવતા કલાકો સુધી લાખો લીટર પાણીનો વ્યય થયો હતો. જવાબદાર તંત્રની બેદરકારી સામે લોકોમાં નારાજગી વ્યાપી હતી. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો. બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર બાંધકામનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા બુટલેગર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. હિસ્ટ્રી શીટર બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવી રહ્યા છે. પાડીના તિઘરામાં પોલીસ દ્વારા રેવન્યુ વિભાગ અને જીઈબીની ટીમે સાથે રાખી બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર બાંધકામનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. તિઘરાના ધનસુખભાઈ છોટુભાઈ હળપતિ અને ધનરાજ ઉર્ફ સની રાજુ ઉર્ફ રામુભાઈ નાયક દ્વારા સરકારી જમીન પર દબાણ કરીને બનાવવામાં આવેલી દુકાનો પર કાર્યવાહી કરાઈ હતી. આ બંને વ્યક્તિ અગાઉ દારૂના કેસમાં સંડોવાયેલા હતા અને આ દુકાનો સરકારી જમીન પર અનધિકૃત રીતે બાંધવામાં આવી હતી અને તેમાં ગેરકાયદેસર રીતે વીજ કનેક્શન પણ મેળવવામાં આવ્યું હતું. આથી આ દુકાનો પર બુલડોઝર ફેરવીને તેમને જમીન દોસ્ત કરી દેવામાં આવી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે થોડા દિવસ અગાઉ વલસાડ જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા અસામાજિક તત્વો અને બુટલેગરોની એક યાદી બનાવવામાં આવી હતી અને હવે પોલીસ દ્વારા આવા અસામાજિક તત્વો અને હિસ્ટ્રી શીટર બુટલેગર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરી તેમના ગેરકાયદેસર બાંધકામ અને સરકારી જમીન પર કરેલા દબાણોને દૂર કરવાની પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આથી વલસાડ જિલ્લામાં અસામાજિક તત્વો અને બુટલેગરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. ચૈત્ર નવરાત્રિની શરૂઆત સાથે સરીગામ ખાતે શ્રીદેવી ભાગવત કથાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. કથાના પ્રથમ દિવસે સરીગામના બાલાજી મંદિર ખાતેથી કલશ યાત્રા કરવામાં આવી હતી અને ગણેશ હોલ ખાતે લઈ જવામાં આવી હતી. કથા તારીખ 5/4/2025 કથા સમય દરરોજ બપોરે 3:30 થી 6:30 કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગણેશ હોલ શિવ મંદિરની સામે દીક્ષિત મોહલ્લો સરીગામ તાલુકા ઉમરગામ વક્તા શ્રી વિશ્વવિખ્યાત પૂજ્ય શ્રી દેવુભાઈ જોશી ખેરગામવાળા કથા કરાવી રહ્યા છે, જ્યાં દરરોજ માં લક્ષ્મીજીની કૃપા પ્રાપ્તિ માટે અનુષ્ઠાનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર સરીગામવાસીઓને પૂજ્ય બાપુ તરફથી શ્રી દેવી ભાગવત કથાના લાભ લેવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે. દાદરાનગર હવેલીના દેમણીમાંથી કંપનીઓનું પ્રદૂષિત પાણીથી રહીશો ત્રસ્ત છે. વરસાદી પાણીની ગટર પણ પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. દાદરાનગર હવેલીના દાદરા ગામે દેમની કેનલ રોડ પર આવેલ કંપનીઓ દ્વારા મહ્યવંશી વિસ્તારમાંથી પસાર થતી કેનાલ અને મોટી ગટરમાં ખુલ્લેઆમ કેમિકલવાળું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું હોવાની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે. દેમની કેનલ રોડ ફેઝ 3-2 લિમિટેડ કંપનીથી લઈ ડુંગરધ્રુ પોલિમર્સ લિમિટેડ કંપનીમાંથી ત્યાંથી પસાર થતી કેનાલ અને ગટરમાં ખુલ્લેઆમ કેમિકલવાળું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે, જેથી અહીં રહેતા લોકોનું આરોગ્ય સામે જોખમ ઊભું રહ્યું છે. જમીનમાં કેમિકલવાળું પ્રદૂષિત પાણી જવાથી પીવાના પાણી પણ ખરાબ થઈ ચૂક્યા છે. તંત્ર દ્વારા આ તરફથી કોઈ ધ્યાન આપ્યું નથી. દાદરા પંચાયત ગામમાં સફાઈ અભિયાન ચલાવે છે, પરંતુ તે માત્ર મેઇન રોડ પર જ જોવા મળે છે. દાદરા વિસ્તારની અંદરના વિસ્તારમાં આવેલ કંપનીઓ દ્વારા ખુલ્લેઆમ ઘન કચરો ગમે ત્યાં નાખી જમીન પર અને નદી કેનાલોમાં તથા ખુલ્લી ગટરો પ્રદૂષિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી આવા ખુલ્લેઆમ પ્રદૂષણ ઓગતી કંપનીઓ વિરુદ્ધ પ્રદૂષણ કંટ્રોલ વિભાગ કાર્યવાહી કરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દમણમાં કેન્દ્રીય પર્યટન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે દમણ દરિયા કિનારે ગો-કાર્ટ રમતનું લોકાર્પણ કર્યું. સાયકલ ચાલકને ટ્રકે ટક્કર મારતા સાયકલ ચાલકનું કરુણ મોત નીપજ્યું. દમણના એરપોર્ટ રોડ પર આજે દોડતી BMW કારમાં લાગી આગ. બુટલેગરોના ગેરકાયદેસર બાંધકામનું ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.